अंतिम सप्ताह में है। 2022 बस आने ही वाला है। आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है। आज देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स देश भर में दिए गए हैं। राज्यों को जरूरी दवाओं की बफर डोज तैयार करने में सहायता की जा रही है। उन्हें पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी मुहैया कराई जा रही है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ ही अप्रूवल प्रोसेसेस, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग
90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। आज हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कई राज्य और विशेष तौर से टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज देश के दूर सुदूर गांवों में जब 100% वैक्सीनेशन की खबरें आती हैं तो मन को संतोष होता है। यह प्रमाण है हमारे हेल्थ सिस्टम की मजबूती का, हमारी टीम डिलीवरी का, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का, और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। पिछले 11 महीने से देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। देशवासी इसके लाभ भी महसूस कर रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो रही है। आर्थिक गतिविधियां भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं। लेकिन साथियों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी वैज्ञानिक सुझावों के आधार पर ही ये तय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए, पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो, स्वस्थ लोगों को कब वैक्सीन लगे, जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सीन लगे, और जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं उन्हें कब वैक्सीन लगे। ऐसे निर्णय लगातार किए गए और ये परिस्थितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबित हुए हैं। भारत ने अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार भारत के वैज्ञानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिए हैं। वर्तमान में ओमिक्रॉन की चर्चा जोरों पर चल रही है। विश्व में इसके अनुभव भी अलग अलग है, अनुमान भी अलग अलग है। भारत के वैज्ञानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं। हमारे वैक्सीनेशन को आज जब 11 महीने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णय लिए गए हैं। आज अटल जी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस का त्योहार भी है, तो मुझे लगा
कि इस निर्णय को आप सबके साथ साझा करना चाहिए। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है। हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ஜனவரி 3ஆம் தேதி முதல் 15 வயது முதல் 18 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் என்று தற்போது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்திருக்கிறார். முன்கள பணியாளர்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி குறித்த நடவடிக்கைகள் தொடங்கி இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். மிக முக்கியமாக 18 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தான் தற்போது கொரோனாக்கு எதிரான தடுப்பூசி என்பது செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவில் கோவிஷீல்டு, ஸ்புட்னிக், கோவாக்சின் ஆகிய 3 தடுப்பூசிகள் தற்போது செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் இதுவரைக்கும் இந்தியாவில் 140 கோடிக்கும் அதிகமான கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் தற்போது பாரத பிரதமர் தெரிவித்திருக்கிறார். முக்கிய அறிவிப்பு தற்போது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. கூடுதல் தகவல் இணைகிறார் நம்முடைய சிறப்பு செய்தியாளர் சுஸ்திரா. விவரம் என்ன, என்னென்ன முக்கிய அறிவிப்புகள் தற்போது வெளியிடப்பட்டிருக்கு? பூஸ்டர் தடுப்பூசி மற்றும் குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசி தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பை தற்பொழுது பிரதமர் மோடி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறார்கள். வரும் ஜனவரி 3ஆம் தேதி முதல் குழந்தைகளுக்கான, அதாவது 15 வயது முதல் 18 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசியானது இந்தியாவில் போடப்பட உள்ளது எனவும், அதன் பின்னர் முதற்கட்ட, அதாவது முன்கள பணியாளர்கள் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கான அந்த
பூஸ்டர் தடுப்பூசி என்பது ஜனவரி 10ஆம் தேதி முதல் போடப்படும் என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை தற்பொழுது பிரதமர் அறிவித்திருக்கிறார்கள். சற்று முன் அவர் மக்களிடையே உரையாடிய பொழுது இந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலை அவர் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். மிக முக்கியமாக புத்தாண்டு மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்களானது தற்பொழுது இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் நடைபெற்று வரும் நிலையில் கொரோனாவானது இன்னமும் ஒரு அச்சுறுத்தலாகத்தான் இருக்கிறது. அதனால் விழிப்போடு மக்கள் அனைவரும் இருக்க வேண்டும், அதற்காக யாரும் பதற்றம் அடைய வேண்டாம் என்ற ஒரு கோரிக்கையை அவர் வேண்டுகோளாக தற்பொழுது முன்வைத்திருக்கிறார்கள். அதன் பிறகு இன்று அடல் பிகாரி வாஜ்பாயினுடைய பிறந்த தினமான இன்று அதனை கொண்டாடும் விதத்திலும் இந்த ஒரு அறிவிப்பை வெளியிடுவதாக கூறித்தான் இந்த தடுப்பூசி தொடர்பான புதிய அறிவிப்புகளை பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ளார். மிக முக்கியமாக 15 வயது முதல் 18 வயதிற்கு உட்பட்டோருக்கான அந்த குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசியை வரும் ஜனவரி 3ஆம் தேதி முதல் இந்தியாவானது அதிகாரப்பூர்வமாக பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரும் என்ற ஒரு அறிவிப்பினை தற்பொழுது மோடி வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். இன்று மதியம் மத்திய மருந்து கட்டுப்பாடு மற்றும் நோய்களுக்கு தடுப்பு மையமானது பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்தினுடைய கோவேக்சின் குழந்தைகளுக்கான அந்த தடுப்பூசிக்கான ஒரு இறுதிக்கட்ட அனுமதியை இன்று மதியம் வழங்கியிருந்தது. அதற்கு அடுத்தபடியாக தான் இந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை பிரதமர் மோடி தற்பொழுது வழங்கியிருக்கிறார்கள். அதற்கான அதாவது முதற்கட்ட தயாரிப்பு பணிகள் அனைத்துமே முடிவடைந்து பயன்பாட்டிற்காக தடுப்பூசிகளானது அந்த பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்துடன் இருக்கிறது. தேவையான கூடுதல் தயாரிப்பு பணிகளை மத்திய அரசு முடுக்கிவிடவும் உத்தரவுகளை பிறப்பித்திருப்பதாகவும் அதன் அடிப்படையில் ஜனவரி 3ஆம் தேதி முதல் குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசியை இந்தியா முதற்கட்டமாக செலுத்தும் என்ற ஒரு அறிவிப்பினை அவர் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு அடுத்தபடியாக 2 தவணை போட்டு முடிந்து அதுக்கு அடுத்து பூஸ்டர் தடுப்பூசிகளுக்கான பயன்பாடுகள் ஜனவரி 10ஆம் தேதி முதல் இந்தியாவில் அமலுக்கு வரும் எனவும் முதற்கட்டமாக சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ ஊழியர்களுக்கு அந்த தடுப்பூசிகளானது வழங்கப்பட்டு அதற்கு அடுத்தபடியாக ஏற்கனவே கடந்த ஆண்டு முதல் பயன்பாட்டில் இருந்து வந்த முறையின் அடிப்படையிலேயே அதற்கு அடுத்தபடியாக மற்ற முன்கள பணியாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்ற ஒரு அறிவிப்பையும் தற்பொழுது பிரதமர் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். தற்பொழுது பல்வேறு உலக நாடுகளில் கொரோனாவினுடைய திரிப்புகள் புதிதாக வந்து கொண்டிருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் பூஸ்டர் தடுப்பூசி இந்தியாவில் எப்பொழுது போடப்படும் என்ற ஒரு கேள்வியானது பல்வேறு தரப்பினரையே எழுந்து வந்தது. அதற்கான ஒரு அறிவிப்பை தான் அதிகாரப்பூர்வமாக தற்பொழுது பிரதமர் மோடியும் வழங்கியிருக்கிறார்கள். மிக முக்கியமான 2 அறிவிப்புகளை தற்பொழுது மோடி வெளியிட்டிருக்கிறார். ஒன்று, குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசி, அது ஜனவரி 3ஆம் தேதி முதல் இந்தியாவில் போடப்பட உள்ளது. அதன் பின்னர் பூஸ்டர் தடுப்பூசி, அது முதற்கட்டமாக முன்கள பணியாளர்களுக்கு வரும் ஜனவரி 10ஆம் தேதி முதல் இந்தியாவில் அமலுக்கு வருகிறது. இந்த 2 வகையான தடுப்பூசிகளுடைய தயாரிப்பு பணிகளையுமே இந்தியாவில் உள்ள சீரம் நிறுவனம் மற்றும் பாரத் பயோடெக் ஆகிய நிறுவனங்களானது ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டு வருகிறது என்ற ஒரு தகவலையும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்திருக்கிறது. தேவையான அளவு தயாரிப்புகள் முடிந்த நிலையில்தான் இந்த தடுப்பூசிகளை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்கான முடிவிற்கு மத்திய அரசு வந்ததாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தற்பொழுது அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். தேவா, கிட்டத்தட்ட 60% மக்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள், முதல் டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்ற பாரத பிரதமர் தெரிவிச்சிருக்காரு. இதுல 15 வயது முதல் 18 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி அப்படின்றது எத்தனை சதவீதம் பேர் பயன்பெறுவார்கள்? குறிப்பாக இளைஞர்கள், பள்ளி செல்லக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் இதன் மூலமாக எத்தனை சதவீதம் பேர் பயன்பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு சிஸ்திரா? நிச்சயமாக முதற்கட்டமாக மத்திய சுகாதாரத்துறையினுடைய அந்த கணிப்பின்படி சுமார் ஒரு 27 லட்சம் பேருக்கு அந்த தடுப்பூசிகளை வழங்குவதற்கான முதற்கட்ட பணிகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகமானது முன்னெடுத்துள்ளது. பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்தினுடைய அந்த கோவேக்சின் தடுப்பூசியினுடைய சிறுவர்களுக்கான தடுப்பூசியை பாரத் பயோடெக் நிறுவனமானது தயாரித்துள்ளது. அதற்கான அனுமதியை தான் அவர்கள் வழங்கியிருக்கிறார்கள். முதற்கட்ட அந்த 12 வயது முதல் 18 வயதிற்கான ஒரு ஆய்வை தான் பாரத் பயோடெக் நிறுவனமானது நடத்தியது. ஆனால் தற்பொழுது 15 வயதிலிருந்து, அதாவது தயாரிப்பு பணிகளை முடுக்கிவிடுவதற்கு காரணமாக 15 வயதிலிருந்து 18 வயதிற்கு உட்பட்ட சுமார் 27 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு முதற்கட்டமாக இந்த தடுப்பூசியை வழங்குவதற்காகவும் அதன் பின்னர் 12 வயதிலிருந்து மற்ற குழந்தைகளுக்கு அதை போடுவதற்கான ஒரு முயற்சியையும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் எடுத்து வருகிறது என்ற தகவலையும் சுகாதாரத்துறை செயலர் ராஜேஷ் பூஷன் ஏற்கனவே முதற்கட்ட தயாரிப்பு பணிகளானது முடிந்த பின்னர் தான் அடுத்த கட்டமாக எவ்வளவு கூடுதல் தடுப்பூசிகளானது தயாரிக்கப்பட உள்ளது, இறுதி அளவு எவ்வளவு உள்ளது என்பது தொடர்பான ஒரு ஆலோசனையை மாநில அரசுகளுடன் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகமானது
பேசி வருவதாகவும் அதன் அடிப்படையில் அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசிடமிருந்து தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படும் என்ற ஒரு தகவலையும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகமானது உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது. முதற்கட்டமாக 15 18 வரையிலான ஒரு 27 லட்சம் குழந்தைகளுக்காக இந்த தடுப்பூசிகளை போடப்படுவதற்கான ஒரு பணிகளைத்தான் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகமானது முன்னெடுத்துள்ளது. ஏற்கனவே பிரதமர் கூறியபடி 18 வயதிற்கு மேற்பட்ட மக்கள் தொகையில் சுமார் 90% பேர் முதல் தவணை ஊசியை எடுத்திருக்கிறார்கள். மொத்தம் 2 தவணைகளையும் எடுத்துக்கொண்டவர்கள் 60% பேர் என்ற ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் பிரதமர் மோடி தற்பொழுது வழங்கியுள்ளார். மீதமுள்ளவர்கள் 2 தவணைகளையும் போட்டு முடிப்பதற்கான பணியை துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு உத்தரவையும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்திற்கு நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பிரதமர் அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் அதன் அடிப்படையில் அனைத்து மாநிலங்களிலும் 2 தவணைகளையும் கூடிய விரைவில் அனைவரும் போட்டு முடித்தாக வேண்டும் என்ற ஒரு அறிவுறுத்தலை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகமும் ஆனது மாநில அரசுகளுக்கு வழங்கியிருக்கிறது. வயது முதல் 18 வயதினருக்கு ஜனவரி 3ஆம் தேதி முதல் தடுப்பூசி செலுத்துவதற்கான அறிவிப்பு தற்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. தற்போது மருத்துவர் அமலோர் பவநாதன் நம்முடன் இணைகிறார். அவரிடம் பேசலாம். சார் வணக்கம். 15 வயது முதல் 18 வயதினருக்கு ஜனவரி 3ஆம் தேதி முதல் தடுப்பூசி செலுத்தலாம் அப்படின்ற முக்கிய அறிவிப்பை பிரதமர் வெளியிட்டிருக்காரு. அதே போன்று முன்கள பணியாளர்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி செலுத்துவதற்கான அறிவிப்பும் தற்போது வெளியிடப்பட்டிருக்கு. உங்களுடைய முதற்கட்ட கருத்து என்ன சார்? மிகவும் வரவேற்கத்தகுந்தது, மிகவும் தேவைப்பட்டது கூட. முன்கள பணியாளர்களுக்கு பூஸ்டர் ஊசி 15 முதல் 18 வயது உள்ளவர்களுக்கு தடுப்பூசி மிக நல்ல விஷயம், வரவேற்கத்தகுந்த விஷயம். இது விஞ்ஞானிகள் கூட பலர் இது நல்லது கருதப்பட்டிருந்தோம். நல்ல காலம் பிரதமரை இதை அறிவித்திருக்க நான் உணர்ந்தோடு வரவேற்கிறேன். இப்ப 60 வயதிற்கு மேற்பட்ட இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு, அதாவது வேற ஏதாவது இணை நோய்கள் இருக்கக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு, அது போன்ற விஷயங்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் பூஸ்டர் தடுப்பூசி அப்படின்றது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? பூஸ்டர் தடுப்பூசி எந்த அளவுக்கு பயன் தரும்? பூஸ்டர் தடுப்பூசி கண்டிப்பாக பயன் தரும் என்றுதான் எல்லா விஞ்ஞானிகளும் கருதுகிறார்கள். உலகம் முழுவதும் அதற்கான தரவுகளும் இருக்கிறது. அதுவே 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், ஏற்கனவே இணை நோய்கள் இருப்பவர்கள், முன்கள பணியாளர்கள், இவர்கள் அனைவருக்கும் பூஸ்டர் டோஸ் போடுவதனால, அது போலவே 15 முதல் 18 வயது வரை இதுவரைக்கும் எந்த வேக்சினும் போடாதவர்களுக்கும் போட்டு கவர் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இந்த 15 முதல் 18 வயதுக்கு உட்பட்ட இளைஞர்களுக்கு, மாணவர்களுக்கு இந்த தடுப்பூசி போறதுல தயக்கம், போதிய அளவுக்கு விழிப்புணர்வு அப்படின்றது ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கா? ஏதாவது சிறிய தயக்கம் இருந்தா ஒரு மருத்துவரா நீங்க என்ன ஆலோசனை சொல்றீங்க? மாணவர்களுக்கு எந்தவித தயக்கமும் இருக்காது. ஏன்னா அவர்கள் எல்லாம் படித்தவர்கள், படித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள், விஞ்ஞானம் அதிகமாக படிப்பவர்கள். ஆகவே அவர்களுக்கு தயக்கம் இருக்காது என்று தான் நம்புகிறேன். அப்படியே தயக்கம் இருந்தாலும் அரசாங்கம் அதற்கு தகுந்த விளம்பரங்களை ஐஇசி ஆக்டிவிட்டிஸாக எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். தயங்க வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை. மாணவர்கள் தைரியமாக இதை போட்டுக் கொள்ளலாம். உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு மிக்க நன்றி திரு அமலோர் பவநாதன். இந்திய மக்கள் தொகையில் 90% பேருக்கு முதல் டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதே போன்று இன்னும் 2 வயது முதல் 18 வயது உள்ளவர்களுக்காக இன்னும் தடுப்பூசி என்பது செலுத்தப்படவில்லை. இவர்களுக்கு படிப்படியாக தடுப்பூசி செலுத்துவதற்காக தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. அதில் 15 வயது முதல் 18 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு ஜனவரி 3ஆம் தேதி முதல் தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் என்றும், இணை நோய் உள்ளவர்களுக்கும் முன்கள பணியாளர்களுக்கும் பூஸ்டர் தடுப்பூசியும் செலுத்தப்படும் என்றும் தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு என்பது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.